अच्छा बाहाघर पर कौन हुए बोली आपको कौन लगुच? आजिकल तो बहुत किसी घटुची। बाहाघर होची, बाहाघर पर परक्रिया प्रीति भी होची। परक्रिया प्रीति को लेकिन कोठी किए क्या मर्डर कलानी, कोठी किए क्या मारलानी, कोठी कोठी किए धरा पड़लानी। बाहाघर पर आजिकल यही सब घटना सब चली। किंतु बाहाघर पर डिवोर्स भी हुए। बाहाघर पर घरे झगड़ा करिकी पुओ बो अलगा भी हुअंती। बाहाघर पर बापा माँ को हेटा आदर करिकी पुओ बो मैंने भी बाहर कर दियंती। बाहाघर पर बहुत किसी घटना घटे। बाहाघर पर एमती भी हुए स्वामी स्त्री संपर्क बहुत खुशी भी चलती, बहुत झगड़ा भी लगती। किंतु आज मु यही सब घटना भितर आज गोटे घटना कहबी जोटा कि समस्त घर घटना। प्राय समस्ते से सिचुएसन देखिए गति करते कि प्राय समस्ते से भाया सिचुएसन आखपाखे देखिथे कि आपण सहित भी घटी थाई पारे। कौन पुरुष बंधु सहित घटी थाई पारे, कौन महिला बंधु सहित भी घटी थाई पारे। जो घटना विषय में मुझे आज कहबी बाहाघर पर आजिकल यही सब घटना भितर ए घटनाटी घटवाटा 100% सुनिश्चित। मुझे घटनाटी कहवा पूर्व मुझे गोटे रियल स्टोरी विषय कहबी। ना गाँ ठिकना किसी मुझे कहीपरि किंतु गोटे रियल स्टोरी मुझे कहबी। से स्टोरीटा आप जानीपर जे मु कौ घटना विषय कहूँ चाहूँगी। गोटिकिया पुओ जार गोटे बोली पुओ थी से जानीपे गोटे पुओ माने केते गेल्हारे बढ़े, केते माने स्नेह आदर देकी बापा माँ ताको बढ़ई था छोटू बड़ करती। माने पुओ जो जन्म हो बड़ हुए से बापा माँ मैंने भावती जे आमर गोटे बोली पुओ आम तार कौन कौन अभाव रखानी। बापा माँ मैंने से हिसाब से नालन पालन करती, माने ताको बड़ करती। पाठरे हो साठे हो खाइबा पिंधिबा लगेबा जो भी हो कौन कौन से अभाव करने को चेष्टा करती कि करती। एमती जनकर गोटे बोली पुओ थिला, ताकू सी अति गेल्हारे बड़ करथिले, बहुत गेल्हारे बड़ करथिले। पुओ भी बापा माँ से सम्मान करे जेहेतु से गोटे बोली पुओ। से जानी जे नाई बापा माँ मु गोटे बोली पुओ, बापा माँ मो पर बहुत आशा और भरोसा विश्वास कर। बापा माँ भी तापर बहुत आशा और भरोसा विश्वास कर। तेणुक तार कौन अभाव न रखिकी से बड़ कर माने पाठ साठ सबुति से सर्वगुण संपन्न होगी बाहरी। पिलाटी दिनू बड़ हवा पर्यंत तार कौन कौन अभाव से रखी ना बापा माँ। जितेबाला जोटा चाहिए से कहया पूर्व पाखु खंदी देते। अति गेल्हारे जोटा कहती अति गेल्हारे पूरा बढ़ई। पुओ को छोटू बड़ करी तार सबू दायित्व नहीं कि माने ताकू पाठ साठ पढ़ेगी पुओर चाकरी भी हो गला। पुओ गोटे भल चाकरी भी कला। पुओर बाहाघर समय आसीगला, पुओर बाहा हवा बयस हो गला। बापा माँ झील खोजिले माने पुओ कौन जगह जब भल पाई था कौन होता बाहर करें कि न करता सेटा तो अलग कथा। किंतु सेमिति किसी घटिलानी जेहेतु कि बापा माँ झील खोजिले, झील खोजिकी पुओर बाहाघर करने चेष्टा कले। आ भल झील देखिले परिवार देखिले सबकिछि देखी देखिकी गोटे जगह बाहाघर ठीक है। बाहाघर जो ठीक हो गला पुओ भी देखला, पुओर भी पसंद है, बाहाघर हो गला। बाहाघर हबार किछि दिन पर माने 4-5 मास कि 6 मास पर जो बोहूटी घर को आसला से शाशु शशुर स्वामी को लेकिन चलू थाए। परिवार तो आउ कहीं नथिबे, शाशु शशुर स्वामी आउ सी 4 जण लोक। तेणुक जेहेतु गोटे बोली पुओ पाखे आउ कहीं ना बहुत खुशी परिवार। आपण मैंने थोड़े भी चिंता करूँ जदि आपण सहित से भाया घटो कि आपण झील से भाया गोटे फैमिली की जीव जोटी गोटे पुओ थी बापा माँ शाशु शशुर 4 जण लोक थे, किसी कम धंदा एत बेसी किसी नथिबो ताले आपण झील केमिति चलिबो बोली आपण भाबिकी सेठी बाहाघर करिवे। से जहाँ भी हो झीवर बाहाघर तो ऑलरेडी हो सारी। बाहाघर 5-6 मास हो गलानी। बहु धीरे धीरे तार खुशीबासी चलुचे। किंतु ता भितर कौन है ना सी हेटी ता शाशु शशुर सहित रही तार इंटरेस्ट ना। जेहेतु पुओ चाकरी करी सी ता सहित जीवाई सब इंटरेस्टेड। से कहे ना मत तुम तुम सांगे नहीं जाओ। कि पुओर कहवा कथा कौन कि बापा माँ ये एकुटिया रोचे पाखे तो कहीं रही ना। तेणुक तुम पाखे रुह, सेवा शुश्रूषा कर। मु तो जाऊँगी चाकरी की, चाकरी आसूची पुणी घरे रोचे सब ये चली। किंतु बोहूर पाखे रही टोटाल इंटरेस्ट ना। सी सब चाहूँगी मो स्वामी मत सांगे नहीं जातु। यही सब कथा भी से स्वामी आगे केत थर कथा कहला जे तुम जो चाकरी कर तुम गोटे घर नि आम जा से रहा। ये बापा माँ सहित मो रहा मत भल लगुनि, ये गाँव में मत रहा भल लगुनि, तुम से गोटे घर नि मुझे तुम पाखु से रही। जे पुओ कह कथा जे तुम तुम मो सांगे पलैब बापा माँ ये एकुटिया रे केमती कौन केमती चलिए से।
ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ଯେ ନାଇଁ ତମ ବାପା ମା ଆଗରୁ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ସିଏ ବହୁତ କଥା କୁହେ। ଯେ ପୁଅ କୌଣସି କଥାରେ ରାଜି ହୁଏନି, ଯେ ସେ କୁହେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଏଇଭଳିଆ ବଢିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଝିଅ କଣ କଲା ନା ରାଗିକି ଦିନେ କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ହାରି, ସେଠି ଯାଇକି ତା ବାପା ମା ସହିତ ମାନେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେଲା ଯେ ମତେ ଏମିତି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର, ସେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଇସି ତିସି ନେଇକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନାକୁ ନେଇକି କେସ୍ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଲା। ଏଠି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡୁମ, ପୁଅର ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡୁମ। କଣ ପାଇଁ କେସ୍ କଲା, କାହିଁକି କଲା? ଯଦି ବି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ କିଛି ସମାଧାନ ନ କରିକି କେସ୍ଟା କାହିଁ କଲା? ଯେହେତୁ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋହୁ ତରଫରୁ, ତେଣୁକରି ଥାନାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ କି କୋର୍ଟରୁ ସମନ ଆସିଲା, ଯାହା କେସ୍ର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ଥାନାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେଠି ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଗଲା, ବୋହୁ ସେଠି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯଦି ରହିବି ସେଠିକି ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ପୁଅ ଏଠି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ବାପା ମା ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଯଦି ସେଠି ରହିବି, କି ଇଏ ଯିବେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ବାପା ମା ଏଠି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ, ଚଳିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏସବୁ କଥା ପୁଅ ବି କହିଲା। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ବି ଝିଅ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ଏଠୁ ସବୁଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା, ବାପା ମା ଏଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ବୋହୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ସହିତ ସେ ରହିବନି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବ, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆସୁ, ଆମର ତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ନଷ୍ଟ ହବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ, ଏଇ କଥା କହିକି ବାପା ମା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବାପା ମା ରାଜି ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ବୁଝେଇଲେ, ନାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଆମେ ବରଂ ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବୁ, ତୁ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଯା ରହିବୁ। ସେଠୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ବୋହୂ ଆସିଲା ଘରକୁ, ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଅ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିଲା ସେଠିକି ତାକୁ ନେଇକି ଘର ଭଡ଼ା ସେ ନେଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ପୁଅ ବୋହୂ ରହିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଘଟଣା। ମତେ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାପା ମା ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ତା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବାଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାହାଘର କଲେ, ଝିଅ ଖୋଜିକି ବାହାଘର କଲେ, ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ତା ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର କଲେ, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ତାଠୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ କଣଟା? ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ କଣ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ସେ ବାଛିକି ଆଣିଲେ, ସେ ବୋହୂର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାପା ମା ଆଜି ଅଲଗା ହେଇକି ଏକୁଟିଆ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ହଉ କି ଦିଟିକିଆ ପୁଅ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ବାପା ମା ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଅଝଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଜିଦି ଲାଗି ରୁହେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର, ଯେମିତି ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରହିବା ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି, କୌଣସି ବି କାରଣକୁ ନେଇକି ସେ ବାପା ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି କିମ୍ବା ବୋହୂମାନେ ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଯାଇକି କୋଉଠି ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିକି ଏତେ ଆଶା କରିକି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହବ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥା ଯୋଗୁଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଲାଷ୍ଟରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାପା ମା ଯାଇକି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ତାକୁ ଏତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସିଏ ପାଇଲେ କଣଟା? ଯୋଉ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଥିବ କି କିଏ ଭାଇ ଥିବ କି ବାହାଘର ଯଦି ହବ,
ତା ଭାଉଜ ଯଦି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଲଗା ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟିଥିବ କିମ୍ବା ଘଟୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କିଏ? ଯଦି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତମ ଝିଅ ଭଲ ନା ତମ ପୁଅ ଭଲ, କେହି କେବେ କହିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଖରାପ କିମ୍ବା ଆମ ଝିଅ ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିବା, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ। এই ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି କହିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।